شما برنامه خبری رادیو озодиро مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شالوی گلخوجه شما رو با اخبار 13 اپریل آشنا میکنم. امروز در برنامه وقتی نوبالغان مادر میشوند، تنها در 5 سال اخیر صدها دختر و اکثرا در دو منطقه تاجیکستان کودک تولد کردند. نمیتونه داشته например خز با خز مونا она же сама ребенок хоча нигоҳ мекуна ё кудака нигоҳ мекуна. номзад ба курсии вазири хориҷии амрико мегӯяд ӯ ҷонибдори тармими барномаи ҳастаии эрон аст, на лағви комилион. оё мешавад борои қарз аз дӯстони иқтисодии тоҷикистонро пеш бурд? соҳибкорони тоҷикро талабот ва фоизҳои қарзҳои бонкӣ ба танг оварданд. аз мо ҳамчун гарав санадҳои хонаро талаб мекунанд. ин аснод бароямон арзишманд аст ва мо наметавонем онро пешниҳод кунем. аммо барномаро бо он оғоз мекунем ки созмони дидбони ҳуқуқи башар ва кумитаи ҳелсинки аз эҳтимоли истирдоди ду фаъоли гурӯҳи 24 ба тоҷикистон нигаронӣ кардаанд. ин ду созмон рӯзи 13 апрел бо нашри баёнияи муштарак аз анкара хостанд соҳроби зафар ва насимҷон шарифовро ба душанбе таслим накунанд. дузи фаъоли гурӯҳи 24 рӯзи 19 марти имсол дар Истанбул боздошт шуданд. ҳафтаи равон мақомоти вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфтанд ки аз Туркия истирдоди онҳоро тақозо карданд. як пажӯҳиш дар тоҷикистон муайян кардааст ки дар чанд соли ахир садҳо духтари ноболиғ фарзанд ба дунё овардааст. бино ба таҳлили мутахассисон, кӯдаконе ки аз модарони навраз дода шуданд бештар ба бемориҳои гуногун гирифторанд ва фавти чунин атфол низ зиёд аст. аммо гузашта аз ин таваллудҳои бармаҳал ба ояндаи худи ин модарон ки тақрибан аз зиндагӣ чизеро надидаанд таъсир мегузорад. сарвинози рӯҳулло дар ин бора гузориш дорад. сабоҳат дар 16-солагӣ модар шуд. ҳоло 23 сола аст ва мегӯяд намедонист баъд аз он ба камхунӣ ва асабоният гирифтор мешавад. таваллудам бо мушкилиҳо паси сар шуд. чӣ мушкилӣ доштед? яъне фарзанди ман бисёр калон буданд ва худи ман хурд будам, фарзандам калон, ба ҳамин хотир ман бисёр азоб кашидам. дандонҳои сабоҳат баъди таваллуд рехт. ҳоло дандонҳои сунъӣ дорад. мегӯяд аз рӯзи аввал донист ки барои модар будан омода набудааст. тарбияи фарзанд мисли як бозӣ буд, ростӣ як лухтакбозӣ бар ин буд, чунки ҳоло ман худам кӯдак будам, хурд будам ва ба ман бештар масалан модарҷонам ва хуштоманам бисёр ёрдам менамуданд. дар 5 соли охир теъдоди духтароне мисли сабоҳат зиёд шуданд. дар тоҷикистон издивоҷ то 18 солагӣ мамнӯъ аст ва таваллуд дар 15 ё 16 солагӣ кам буд. як пажӯҳиши тоза муайян кардааст ки дар 5 соли ахир беш аз 1800 духтари наврас модар шуданд ва ё тифл ба дунё оварданд. ҳомиладорӣ дар занони синни соли қобили таваллуд аз 20 сола то 34 сола агар ҳамагӣ 15% занак рӯ ба ориза шаванд, пас дар миёни он занони аз 15 сола то 19 сола 5 баробар эҳтимолияти хатар зиёд аст. ин пизишк мегӯяд ҷисми зан дар вақти ҳомиладорӣ ду вазифаро иҷро мекунад, ҳам барои худ ва ҳам барои ҷанин. ҷисми духтари наврас худ дар ҳоли рушд аст ва аз уҳдаи иҷрои ин ду вазифа намебарояд. худаш ҷавона, худаш давраи ба камолот расишай, худаш дар маводи сохтмонӣ намереса, бо ин маводҳои به این هم نورسایی دفیسیتی مثال مینرال ویتامین و مثال سفیده ها و چرب ها و اوگلوودورا مجبوره ساختمانی نو ده چیکار کنه روان کنه. ҳомиладории бармаҳалро ба мушкили иқтисодӣ ва анъаноти мавҷуд рабт медиҳанд. бархе сокинон аз издивоҷ ва ҳомиладории бармаҳал нигаронӣ мекунанд ва мегӯянд он ба ояндаи модар ва кӯдак таъсири бад дорад. вот наметуна даше например хыз ба хыз мона она же сама ребенок хоча нигоҳ мекуна ё кудака нигоҳ мекуна. сабоҳат қаҳрамони гузориши мо ки дар наврасӣ модар шудааст, бо вуҷуди аз зиндагӣ розӣ будан мегӯяд беҳтар мебуд духтарон дар издивоҷ ва таваллуди кӯдак саросема намешуданд.
رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. دیروز وکیلان مردمی آمریکا ارزیابی نامزدی مایک پامپئو را به کرسی وزیر کارهای خارجی شروع کردند. وکیلان از آن نگران بودند که پامپئو در مقایسه با رکس تیلرسون در نسبت برنامه هسته‌ای ایران موقع سختگیرانه دارد. بر پایه این برنامه تهران از کوشش‌های تولید سلاح هسته‌ای دست می‌کشد و دولت‌های غربی تحریم‌ها در نسبت این کشور را تا حد امکان کاهش می‌دهند. عبدالله شورف با تفصیلات بیشتر. نامزد به کرسی کاتیبی دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو با هدف رفع نگرانی‌ها در مسئله خروج آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران گفت او با کشورهای همپیمان برای تحکیم و ترمیم این سازش تلاش خواهد ورزید. فعلا پامپئو کرسی رئیس اداره مرکز کشف ایالات متحده آمریکا CIA یا خود سر او را بر عهده دارد و بعضی وکیلان از آن نگرانند که او خط مشی پرزیدنت دونالد ترامپ را تطبیق نموده سعی می‌کند ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران بیرون می شود. 12 اپریل اثنای ارزیابی نامزدی پامپئو در کمیته روابط خارجی کنگرس او گفت تلاش‌هایش از همان جای شروع می شود که کاتیب دولتی پیشتر رکس تیلرسون رسانیده بود. پامپئو میگوید در همکاری با متفقان اروپایی برای تحکیم و بهبود سازش سال 2015 کوشش میکند و اگر هیچ نتیجه به دست نآمد به پرزیدنت کشور مشورت میدهد که برای سازش بهتر دست به عمل زند. ماه آینده پرزیدنت ترامپ باید منع موقتی تحریم ایران را تمدید کند. قبلا او گفته بود که از این به بعد او تا زمان ترمیم سازش از تمدید منع تحریم ها خودداری میکند. برمیگردیم به تاجیکستان. طبق امور رسمی تنها در سال گذشته 28,000 صاحبکار انفرادی در تاجیکستان پیشه خود را ترک کردند و یا مفلس شدند. یکی از مشکلات آنها دسترسی نداشتند به قرضهای بانکی است. به ویژه در این اواخر طلبات برای گرفتن قرض از نهادهای مالی به مراتب سخت‌تر شده است. مقدس شریپова در یکی از مرکزهای تجارتی به فروش لباسهای زنانه مشغول است. او میگوید برای رشد تجارتش به مبلغ بیشتر نیاز دارد و میخواهد از بانک قرض گیرد. فایز قرضی در بانک ها خیلی بلند است و سالانه از 20 تا 30% را تشکیل میکند. باید از جای کار معلوماتنامه های زیاد پیشنهاد کنیم. ولی وقتی صاحبکار بیش از 5 سال به تجارت مشغول است، حداقل باید از او حجت‌های کمتر طلب کرده شود. بر ضمن این از ما همچون گرو سندهای خانه را طلب می‌کنند. این اسناد برایمان ارزشمند است و ما نمی‌توانیم آن را پیشنهاد کنیم. مقدس میگوید موردهای زیادی را می‌داند که شناسایش با گرو خانه از بانک قرض گرفته و پول را سری وقت برگرداندن نتوانستند و منزل خود را نیز از دست دادند. حالا بانک‌های تاجیکستان امکانی وسیع انتخاب را دارند، به کی قرض بدهند و به کی نه، چون که طلبات از پیشنهاد بیشتر است. چند بانک بزرگ کشور گرفتار بحران شده و عموما قرض نمیدهند. وضع بانک‌های باقی مانده نیز چندان خوب نیست. مشکل بانک‌ها نیز از آن شروع شد که مشتریان صدها میلیون سامانی قرض گرفته خود را بازپس ندادند. بانک‌های تاجیکستان از دارایی‌های کافی برخوردار نیستند تا که قرضدهی را رونق دهند. حالا حجم قرض‌هایی که مشکل زا هستند و سری وقت بازپس داده نشدند خیلی زیاد است. مالکان بانک‌ها اعتراف می‌کنند که امکانیت مالی آنها کمتر شده است. آنها افزایش طلبات به قرضگیری را به پایین آمدن معیار بازتمویل وابسته می‌دانند که با این هم در جهان بلند باقی می‌مانند. اگر تا 3 سال پیش معیار بازتمویل با اسعار خارجی از 28 تا 30% بود، حالا باشد وابسته به پرداخت پذیری قرض گیرنده ما قرضها را از 18 تا 24% سالانه پیشنهاد می‌کنیم. حالا نهادهای مالی کوشش میکنند که تنها با مشتریان دلپر سر و کار بگیرند. به طور موشکافانه با کدام هدف صرف شدن مبلغ‌های داده شده را تحلیل میکنند و از قرض گیرندگان گروی مستحکم از جمله پیشنهاد سند خانه را طلب می‌نمایند. حالا بانک اسقاط توجه اصلی را به تاریخ معامله قرض گیرنده با بانک‌های کشور روانه کرده است و اگر تاریخ قرض گیرنده خوب باشد، آنگاه به این مشتری امتیاز پیش بینی می‌کنیم. صاحبکاری خرد و میانه بدون دسترسی به قرضهای بانکی نمیتواند رشد کند و محض این صاحبکاران
مشتریان اصلی نهادهای مالی به حساب می روند. فعلا تعدادی از تاجران برای پیشبرد کار خود از نزدیکان و شناسایشان قرض گرفته به مدت 1 سال این قرضها را برمیگردانند. البته از این معاملات نمیتوان به عنوان رشد تجارت و در مجموع اقتصاد نام برد. برنامه ادامه میدیم. شاید به مثل کشورهای دیگر در توجیکستان هم ساکنان وابسته به رشد تکنولوژی میخواهند صاحب نوترین تلفنی هوشمند با امکانیت‌های وسیع باشند. اگر تا چند سال پیش آنها برای خریداری تلفن‌های شرکت‌های معروفی مثل سامسونگ و اپل مدت‌ها پول جمع می‌کردند، حالا با نرخ‌های ارزان‌تر موبایل‌های چینی را می‌خرند. محسن کریمов پول جمع کرد تا تلفنی خوب بخرد. بعد ملاحظه‌های زیاد تلفن استحصال یک شرکت چینی رو انتخاب کرد. اگر مثلا تلفن ما کمپانی سامسونگ یا کمپانی اپل می‌خریدیم، نرخش 2 برابر قیمت می‌گالتی. در دوشنبه معمولا بازار تلفن گرم است. برندهای سرخرید و معروف هم در بازار تلفنی دوشنبه چند سال باز سامسونگ و آیفون بود، اما تا چند وقت اخیر برندهای چینی مثل سیائومی و هواوی هم در این بازار وارد رقابت شدند. دیگر شرکت‌ها وقتی که تلفن می‌برآوردند، خیتای را همچون رقیب قبول نمی‌کردند. عین حال یکی از رقیبی گویم اساسی شرکت‌های کره‌ای و شرکت‌های آمریکایی این خیتای میباشد که وی تمام نمود تلفن رو با تمام نمود شکل میبرد. در دوشنبه شرکت هواوی و سیائومی نماینده رسمی دارند. مسئولین این شرکت‌های چینی میگویند سالهای اول محصولات این شرکت برای ساکنان چندان آشنا نبود. حالا به گفته آنها وضع کاملا تغییر یافته است. اگر که ما طلب کنیم البته آنها بهترین مال، بهترین صفت و بهترین چیز رو به ما پیشنهاد میکنند. چند سال پیش بازارهای دوشنبه پر از تلفن‌های بی‌صفت و خیلی ارزان چین بود. در ذهن مردم هم مال شرکت‌های چینی چون محصولات بی‌صفت شکل گرفته است. با وجود تأسیس یابی نمایندگی‌های رسمی چند شرکت استحصال تلفن‌های چینی و جای پای خود را یافتن آنها در این بازار، هنوز هم نه همه به تلفن‌های استحصال چین بهای خوب می‌دهند. مدل‌هایی که خیتوی می‌برد، دولت‌ها می‌برد، اونقدر خوب نیستند. ای همه جهت بعد جای شک نیست که سالهای اخیر شرکت‌های چینی هم در بازار جهانی محصولات رقابت پذیر وارد می‌سازند و قریب نرخشان و نظام کاریشان از پیشوایان فرق نمی‌کند. به نظر می‌رسد برای تاجیکی که می‌خواهد یک تلفن مدرن و کارگر داشته باشد، مهم دریافت نمونه ارزان و دراز عمری آن میباشد. و وزارت فرهنگ توجیکستان با نشر کتاب دستورومали لباس‌های توصیوی لباس‌های کوتاه را برای زنان و دختران همه سن و سال توصیه نمی‌دهد. این کتاب از عکس نمونه‌های لباس برای زنان از 7 تا 70 ساله عبارت است. زرانگیزی نوروشو این کتاب را ورق‌گردان کرد. دستورالعمل لباس‌های توصیوی برای زنان و دختران در آن همین شکل است. وزنین است کتاب ولی با صفت خیلی عالی نشر شده است و از 367 صحیفه عبارت است. در کتاب زنان و دختران خیلی زیاد با لباس‌های مختلف شروع از پیراهن عروسی تا لباس برای سیر و گشت و روزهای تعطیل تصویر یافته‌اند. در برابر لباس‌های ملی در این کتاب برای زنان و دختران لباس اروپایی هم توصیه داده شده است، اما با چند شرط. درازی دامن یا یوبکه باید از 15-20 سانتی متر پایین‌تر از زانو باشد. گشادی کرته هم باید به اندازه‌ای باشد که جای‌های برجسته بدن نمایان نشود. در کتاب همچنین اندازه پیش و قفا و آستین کرته‌ها برای زنان هم معین شده است. طرز بستن رویمال هم در این کتاب مشخص است. رویمال باید طوری بسته شود که روی و گردن برای هوا رسی گشوده باشد. لباس‌های توصیوی وابسته به فصل سال، جشن و عیدها و حتی روزهای هفته یعنی روزهای تعطیل معین شده است. و در بخش پایافزال برای دختران و زنان در برابر ایرینکه و سلانسی پوشیدن پایافزالی یا توفلی به پاشنه و سبوک توصیه داده نمی شود. یعنی دخترانی که دوستدار توفلی‌های پاشنه بلند نیستند در این کتاب انتخاب ندارند. دستورالعمل برای دختران و بانوان پوشیدن لباس و رویمال سیاه، لباس‌های نیم برهنه اروپایی، دکالته، توپ، کرته‌های نفیس و تنوک را توصیه نمی‌دهد. کتاب دستورالعمل لباس‌های توصیوی از سوی وزارت فرهنگ کشور تهیه شده است و هدف آن را مقامات جلوگیری از فرهنگ بیگانه لباس پوشی میگویند. در صفحه اول کتاب هم گفته شده است این دستور در تربیت زیبایی پرستی و بالا بردن معرفت لباس پوشی زنان مساعدت می‌کند.
аммо бо ин ҳама бонвони тоҷик мегӯянд интихоби либос бештар кори сирф инфиродии ҳар як шахс аст ва дахолати давлат ба ин масъала як нав маҳдуд сохтани ҳуқуқи занон мебошад. бо умеди он ки дар ҳеҷ гӯшаи дунё ва дар ҳеҷ шарту шароит ҳуқуқи касе помол нашавад, бо шумо худоҳофизӣ мекунем. бароятон дар 2 рӯзи оянда истироҳати хуб мехоҳем. ба рӯзи душанбе шуморо интизорем. худо нигаҳдори ҳар як шумо.